वेलकम टू स्टैंड अप लर्निंग 360 पिलामाने आज आम पढ़ा जाऊे ओ ट्रिपल एससी ओडिया 150 टी वन सुट एमसीक्यू प्रश्न गुड़िक। चलो तो भिडियोटी आरंभ करवा एवं यही पीडीएफ टी फ्री रे आपण पाइबे। ये वीडियो रे मु व्हाट्सएप नंबर देवी किंबा यूट्यूब रो बायो रे थिबा व्हाट्सएप ग्रुप रे आपण जॉइन हो पारे आपण माने एवं यही पीडीएफ टी फ्री रे पाई पारिबे। तो वीडियोटी को चलो आरंभ करवा। ओडिया भाषा रे मोट केतोटी स्वरवर्ण व्यवहार करा जाय? ओडिया भाषा रे मोट केतोटी स्वरवर्ण व्यवहार करा जाय पिला माने? यार सठिक उत्तर हेउछि 11 टी व्यवहार करा जाय। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। क ठारू म पर्यंत 25 टी वर्ण को की वर्ण कहा जाय? क ठारू म पर्यंत 25 टी वर्ण को की वर्ण कहा जाय ना ताको वर्गीय वर्ण बोली आमे कहिथाउ। नेक्स्ट प्रश्न। च वर्गर वर्णगुड़िकर उच्चारण स्थान केउटी? च वर्गर वर्णगुड़िकर उच्चारण स्थान केउटी? यार उत्तर हेउछि बी तालु। पिला माने एही एमसीक्यू प्रश्न गुड़िकर उत्तर तले आउ तार वन लाइनर समाधान तार लिखा जाइछि ताको तुमे पढ़ी पारिबो। नेक्स्ट प्रश्न अछि 4 नंबर। ओडिया वर्णमाला रे केतोटी व्यंजन वर्ण रहिछि? ओडिया वर्णमाला रे केतोटी व्यंजन वर्ण रहिछि ना 39 टी रहिछि। तो ऑप्शन सी हेबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउटी अनुनासिक वर्ण अटे? निम्न मध्यरु केउटी अनुनासिक वर्ण अटे ना उत्तर हेउछि डी म। नेक्स्ट प्रश्न। संस्कृत भाषा सहित समान थिबा ओडिया शब्द को कोन कहा जाय? ताकू आमे कहिथाउ तत्सम शब्द बोली आमे कहिथाउ। नेक्स्ट प्रश्न। अग्नि शब्दरु जात होइथिबा ओडिया रूप निया की प्रकार शब्द? निया हेउछि तद्भव शब्द बा ऑप्शन बी हेबो यार सठिक उत्तर। ऑप्शन बी हेबो यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न। एंडुओ क्यों श्रेणीर शब्द अटे? एंडुओ क्यों श्रेणीर शब्द अटे ना यार यह तो होछि देशज, यह देशज शब्द होछि तेणु यह सी होछि यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। बाल्टी ओ फिता क्यों वैदेशिक भाषारू ओडिया को आसीछि? बाल्टी ओ फिता क्यों वैदेशिक भाषारू ओडिया को आसीछि ना पोर्तुगीज भाषारू ओडिसा को आसीछि बा ओडिया भाषा को आसीछि। तो ऑप्शन सी हेबा यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। कलम और कागज क्यों भाषार शब्द अटे? कलम और कागज क्यों भाषार शब्द अटे ना आरबी बा फारसी भाषार शब्द अटे। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। सुना गिना एठारे सुना क्यों पद? एठारे सुना गिना लिखा जाइछि, एठारे सुना क्यों पद? एठारे सुना हेउछि विशेषण पद। ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न। दरिद्र मानकु साहाय्य कर एठारे दरिद्र मानकु क्यों पद? यह हेउछि विशेष्य पद। तो ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न। नाम परिवर्ते व्यवहृत हेउथिबा पद को कोन कहा जाय? ना ताहाको आमे कहूँ सर्वनाम। ताहाको आमे कोन कहूँ ना यार उत्तर हेबो सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न। आहा कि सुंदर दृश्य एठारे आहा क्यों पद? एठारे आहा हेउछि अव्यय पद, अव्यय पद। आहा हेउछि अव्यय पद। नेक्स्ट प्रश्न। क्रियार साधित हेबा गुण को बुझाउथिबा पद को कोन कहा जाय? ना एही पद को कहा जाय क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पद बोली आमे कहिथाउ। पिला माने एही प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न गुड़िकर पीडीएफ आपण बिना मूल्य रे पाई परिबे। यूट्यूब चैनल बायो रे थिबा व्हाट्सएप लिंक रे आपण क्लिक करी सीधा व्हाट्सएप कम्युनिटी रे आपण जे जॉइन करि परिबे। एठारे समस्त पीडीएफ गुड़िक आपण फ्री रे पाई परिबे किंबा वीडियो रे आगो को देउ नंबर देवी मोबाइल नंबर से आपण व्हाट्सएप रे मेसेज करि परिबे एवं ए पीडीएफ टी बिना मूल्य रे फ्री रे पाई परिबे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिबा आमे। हिताकांक्षी शब्दर सठिक संधि विच्छेद केउटी? हिताकांक्षी शब्दर सठिक संधि विच्छेद केउटी ना यार उत्तर हेउछि हित प्लस आकांक्षी। यार उत्तर हेउछि हिताकांक्षी। हित प्लस आकांक्षी। तो ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। उपकूल शब्दटी क्यों समासर अंतर्गत? उपकूल शब्दटी क्यों समासर अंतर्गत ना उत्तर हेउछि अव्ययी भाव। तो ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न। पंचवटी शब्दटी क्यों
ସମାସର ଉଦାହରଣ। ପଞ୍ଚବଟୀ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁ ସମାସର ଉଦାହରଣ? ପଞ୍ଚବଟୀ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅନ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବହୁବ୍ରୀହି। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ବହୁବ୍ରୀହି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରସ୍ପର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଥିବା ସମାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ବାଡ଼ିରେ ସାପକୁ ମାରିଲା, ଏଠାରେ ବାଡ଼ିରେ କେଉଁ କାରକ? ବାଡ଼ିରେ ସାପକୁ ମାରିଲା, ଏଠାରେ ବାଡ଼ିରେ କେଉଁ କାରକ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ କରଣ କାରକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, ରୁ ଠାରୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଅଟେ? ରୁ ଠାରୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମୀ। ଏହା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଏହା ଆମର ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବେ O3SC ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବୋଲି ଏହା ମୋର ଆଶା। ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିକାରୀକୁ ଅନ୍ନ ଦିଅ, ଏଠାରେ ଭିକାରୀକୁ କେଉଁ କାରକ? ଏଠାରେ ଭିକାରୀକୁ କେଉଁ କାରକ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ବା ସମୟକୁ କେଉଁ କାରକ କୁହାଯାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେବ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପଦାର୍ଥ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଅପଦାର୍ଥ, ତାହାକୁ ଆମେ ଏହି ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂଢ଼ିର ତା ଅର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆକାଶ କୁସୁମ। ଆକାଶ କୁସୁମ ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥ ହେବ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯେଉଁ କଥାଟି ଅସମ୍ଭବ, ଯେଉଁ କଥାଟି ହୋଇ ନପାରିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଆକାଶ କୁସୁମ ରୂଢ଼ି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବା ତାହାକୁ ଆମେ ଏହି ଅସମ୍ଭବ କଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଛଳନା ବା ମିଛ ଦୁଃଖ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 11ଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କି ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ, ଚ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଚ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଲୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ମୋଟ 35ଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଡି ମ ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସହିତ ସମାନ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ତତ୍ସମ। ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ନିଆଁ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ନା ନିଆଁ ହେବ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ MCQ ତଳେ ସବୁ ବୁଝାଯାଇଛି,
ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଡିପଲି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହାର ତଳେ ଥିବା ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ସବୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର କହୁଛି ଖାଲି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଣ୍ଡୁଅ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, ବାଲ୍ଟି ଓ ଫିତା ପିଲାମାନେ, ବାଲ୍ଟି ଓ ଫିତା କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, କଲମ ଓ କାଗଜ କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? କଲମ ଓ କାଗଜ କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ନା ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆରବୀ ଓ ଫାରସୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ପାଇବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସୁନା ଗିନା, ଏଠାରେ ସୁନା କେଉଁ ପଦ? ଏଠାରେ ସୁନା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଶେଷଣ, ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ? ଏଠାରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେହି ପଦକୁ ଆମେ କହୁଁ ସର୍ବନାମ, ସର୍ବନାମ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ସର୍ବନାମ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି PDF ମିଳିବ। ଏହି MCQର ଫ୍ରି PDF ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାୟୋରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ PDF ଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତ PDF ଗୁଡ଼ିକ, କିମ୍ବା ଏହି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 8249419557, 8249419557। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମେସେଜ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି PDFଟି ପଠାଇଦେବି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠାରେ ଆହା କେଉଁ ପଦ? ଏଠାରେ ଆହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ରିୟାର ସାଧିତ ହେବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଯାଉଥିବା ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସେହି ପଦକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦକ କେଉଁଟି? ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ ହିତ୍ ଯୋଗ ଆକାଂକ୍ଷୀ, ହିତାକାଂକ୍ଷୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଉପକୂଳ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉପକୂଳ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ନା ପିଲାମାନେ ଏହା ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଆମେ, ପଞ୍ଚବଟୀ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସମାସର ଉଦାହରଣ? ପଞ୍ଚବଟୀ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସମାସର ଉଦାହରଣ? ନା ଏହା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସର ଉଦାହରଣ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅନ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ପଦ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ବୋଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବହୁବ୍ରୀହି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍, ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅନ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପରସ୍ପର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଥିବା ସମାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବାଡ଼ିରେ ସାପକୁ ମାରିଲା, ଏଠାରେ ବାଡ଼ିରେ କେଉଁ କାରକ? ଏଠାରେ ବାଡ଼ିରେ ହେଉଛି କାରଣ କାରକ ପିଲାମାନେ। ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁ ଠାରୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଅଟେ? ରୁ ଠାରୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଅଟେ? ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଭିକାରୀକୁ ଅନ୍ନ ଦିଅ, ଏଠାରେ ଭିକାରୀକୁ କେଉଁ କାରକ? ଏଠାରେ ଭିକାରୀ ହେଉଛି
ଭିକାରୀକୁ ଅନ୍ନ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଭିକାରୀକୁ କେଉଁ କାରକ? ଏଠାରେ ଭିକାରୀକୁ କେଉଁ କାରକ ପିଲାମାନେ? ଏଠାରେ ଭିକାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ। କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ବା ସମୟକୁ କେଉଁ କାରକ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପଦାର୍ଥ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ 8249419557 8249419557 ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର PDF ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି PDFଟି ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, କିମ୍ବା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାୟୋରେ ଥିବା ସେହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି, ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା OSSEର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟର PDF ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବିନା କିଛି ମୂଲ୍ୟରେ ଫ୍ରିରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।